अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल इस वेले असी मजलस नंबर 82 का आगाज़ कर लगे हैं। इसका मतलब यह है कि इस तो पहले साड़ियाँ 81 मजलसा हो गई और इन 81 मजलसा दे विच असी सूरा फातिहा तो लैके सूरा अनकबूत की आखिरी आयत यानी आयत नंबर 69 तक पढ़ चुके हैं। सूरा अनकबूत तो अगे फिर सूरा रूम आ जाती है। तो इस अपनी 82 नंबर मजलस जिहड़ी है इहदे विच असीं हुण इंशाअल्लाह सूरा रूम जिहड़ी है वह पढ़ांगे। और सूरा रूम दीयां पहलियां 3 आयतां जिहड़ियां मैं इस वेले पढ़ियां भी हैं। सूरा रूम जिहड़ी है ना इहदा नज़ूल जिहड़ा है ये नबव्वत दे चौथे या 5वें साल दा है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते वही दा आगाज़ होया ते चौथा साल है या 5वां साल है जिहदे च ये सूरत जिहड़ी है ना नाज़ल हो रही है। इस सूरत दे नाल ना एक बड़ा वाक़या भी है और वो वाक़या जिहड़ा ना वो इस एतबार दे नाल जिहड़ा ना वो बड़ी अहमियत रखदा है कि ये वाक़या एक बहुत बड़ा मोजज़ा भी है। यानी इस कुरान की सदाकत दा एक जिहड़ा ना बहुत बड़ा सबूत भी है। वो इस तरह के ये सूरत नाज़ल हुई सूरा रूम। सूरा रूम जिस वेले नाज़ल हुई ना तो ये समझ लो कि मक्के दे विच मुसलमानां दे उत्ते सख्ती दा दौर शुरू हो गया सी। जिहड़ा असीं पिछे सूरा अनकबूत च पढ़िया ना मुसीबतां मुशक्कतां ओ खब्बाब बिन अल-अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल की हो रहा है और या आले यासर नाल की हो रहा है और इस तरीके नाल बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल की हो रहा है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दे जिहड़े साथी है उन्हां दे नाल की हो रहा है। बड़ा सख्त हालात है जिहदे विच पिछे असीं पिछली सूरत च बल्कि पिछली नशिस्त च तफसील नाल पढ़िया कि अल्लाह ताला ने कहा कि हिजरत कर जाओ, डरो नहीं, तुसी काम नहीं छड्ड सकदे। ये दीन दी दावत, ये कुरान दी दावत जिहड़ी है, कुरान दी तबलीग जिहड़ी है, इहदे तो पिछे हटे तो फिर तां समझ लो बहुत घाटा हो गया। हिजरत जिहड़ी है उहदे रस्ते दे विच ये चीज़ां रुकावट आउंदियां कि बई सानू अपना वतन छड्डना पेगा, अपना घर छड्डना पेगा, अपनी बरादरी, रिश्तेदारियां, तल्लकात, मामलात और फिर किसी दूसरे माहौल दे विच जाके इदां एडजस्ट हो जाना ये कोई सौखा जिहा काम नहीं हुंदा। ते इस वास्ते जिहड़ा ना ये सोच आ सकदी है कि अपनी दावत नूं ढिल्ला कर दिओ। तो फरमाया ये तां नहीं हो सकदा, मेरी ज़मीन बड़ी वसी है ते जिहड़ा ना उत्थे फिर हिजरत कर जाओ। कंप्रोमाइज़ नहीं, उत्थे जाके भी फिर यही काम करना और पूरे जोर नाल करना। ये सख्तियां दा जमाना सी ना ते इहदे विच अल्लाह ताला ने नाज़ल कीती सूरा रूम। और सूरा रूम दियां जिहड़ियां ये जिहड़ा ना वो
ਆਗਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਲਤਨਤ ਰੋਮਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਈਰਾਨੀ ਤਾਕਤ। ਇਹ ਆਤਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਆਤਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸੀ ਈਰਾਨੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੈ ਸੀ, ਔਰ ਅਸਲ ਮੇਨ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਸੀ, ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਈਸਾਈ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸ਼ਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਰੀ ਆਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਈਸਾਈ ਉਹ ਹਬਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਜਾਸ਼ੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਨਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਹੈ ਈਰਾਨੀ ਸਲਤਨਤ। ਉਹ ਅੱਗ ਪੂਜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਤਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰੂਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੂਰਾ ਕਾਹਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਆਤਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆਤਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਕ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਲੇ ਯਾਸਰ ਨਾਲ, ਖਬਾਬ ਬਿਨ ਅਲ-ਅਰਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਤਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ ਈਰਾਨੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਰੂਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ
610 ਈਸਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਵਹੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। 610 ਈਸਵੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਓ 614 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਆਤਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ, 614 ਈਸਵੀ, ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਲਤਨਤ ਰੂਮਾ ਯਾਨੀ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ। ਆਤਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੂਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਰੂਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਸਤਨਤੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਤਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਰੂਮੀ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਮ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਸੀ ਕਸਤਨਤੁਨੀਆ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰੂਮੀਆਂ ਦੇ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਈਰਾਨੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮੁਸ਼ਰਕ ਅੱਗ ਪ੍ਰਸਤ, ਆਤਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰੂਮੀ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ, ਸ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ, ਆਤਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੂਰਾ ਰੂਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੂਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਗਲੂਬ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਗਲੂਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਬਈ ਬਿਨ ਖਲਫ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਈ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ, ਬਈ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਰੂਮੀ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਛੁਡਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਬਈ ਬਿਨ ਖਲਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਊਠ
10 ਊਠ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ 10 ਊਠ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਵੀ, ਅਗਰ ਲਾ ਲਓ ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ। 4 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਵਾਪਸ ਗਲਬੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਊਠ ਵੀ 10 ਨਾ ਰੱਖੋ, ਊਠ 100 ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਜ਼ੇ ਸਨੀਨ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਨਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਬਈ ਬਿਨ ਖਲਫ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਾ, ਸ਼ਰਤ ਲਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਊਠ ਥੋੜੇ ਆ, ਊਠ ਵਧਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸ਼ਰਤ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ को 100 ਲੈ ਲੈ, ਜੇ मैं जित गया तो मैं तेरे को 100 ऊँट ले लांगा। और दूसरा है कि साल भी वधा, तो साल जेड़े है ना वो 10 कर ला। अच्छा तय हो गया जी, ठीक है। 10 साल बाद जदों वो वक़्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने चले गए सी। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਰਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਨ 624 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਨ 624 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ੇ ਸਨੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੂਮੀ ਗਾਲਬ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਛੁਡਾ ਲਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਲ ਆ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਹਾਬਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਦੀਨੇ, ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਰੂਮੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਯਾਨੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਦਰ ਦੀ ਖਬਰ, ਬਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਧਰ ਰੂਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਰਤ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸੀ, ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਦਰ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਊਠ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਬਾਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਊਠ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਬત્ਤਾ ਫਿਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਫਿਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਕਿਆਤ, ਬਦਰ ਦਾ
और रूमियां दी ਉਹ फतह ਦੀ इतला ਦਾ ਇਹ 624 ईस्वी का वाक़या है। और ये याद रखो कि 571 ईस्वी च नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया तो 571 ते 624 का आपे फर्क कढ़ लो, ठीक है ना। इन्ने साल ये बाद का वाक़या। बस हुण इहनूं पढ़दे आपां। फरमाया अलिफ लाम मीम गोलिबत रूम, रूमी मगलूब हो गए फी अदनल अर्द, करीब दी जमीन दे विच, यानी करीब दे मुल्क जिद्दां असीं कहने आ। वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਗਲੂਬੀਅਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫੀ ਬਿਜ਼ੇ ਸਨੀਨ, ਔਰ ਇਹ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਿਜ਼ੇ ਸਨੀਨ ਚ। ਬਿਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਤੋਂ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ, 9 ਤੋਂ ਲੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ, यानी 2 साल हो जाए, 4 च हो जाए, 6 च हो जाए, 8 च हो जाए, 9 च हो जाए, 9 साल तक हो जाएगा। अगे फरमाया लिल्लाहिल अम्रु मिन कब्ल व मिन बाद, अल्लाह दा ही अमर है पहले भी और बाद विच। यानी पहले जेड़े वो रूमियां ने शिकस्त खाधी है वो भी कोई ये नहीं अल्लाह दा अमर सी ते उन्होंने शिकस्त खाधी है। और हुण जदों वो गालिब आणगे तो वो भी अल्लाह दे अमर दे नाल ही गालिब आणगे। व यौमइज़िन यफरहुल मोमिनून, और उस दिन बड़े खुश होणगे मोमिन। हुण ये वैसे आम तौर पर नहीं पता लगता कि मोमिन किदां खुश होणगे। हुण आम तौर पर बंदा समझदा है कि मोमिन खुश होणगे कि रूमी जिहड़े आ ईसाई जिहड़े आ जिन्हां दे इलाकिਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ पनाह लैने आ तो चलो उन्होंने आतिश परस्त जिहड़े आ उन्हां नूं शिकस्त दे दित्ती, इस तो खुश होणगे। लेकिन गल होर है, गल ये है जिहदा उस वेले किसी नूं एहसास भी नहीं सी कि उस दिन मुसलमान इन्हां मुशरकां नूं जिहड़े अज उन्हां नूं कुੱਟਦੇ मारदे आ, ये भी उन्हां नूं शिकस्त दे के 70 बंदे मार चुके होणगे, फिर खबर पहुंचेगी। ते इदां ही होया बेनसरिल्लाह। हुण ये की किसे नूं की पता, अल्लाह दी मदद दे नाल, यानी ये जिहड़ी खुशी आएगी ये अल्लाह दी मदद दे नाल उन्हां नूं आएगी। यंसुर मन यशा, अल्लाह जिहदी चाहंदा है मदद करदा है। वह वल अजीजुर रहीम, और वो गालिब है और रहम करने वाला है। वाद अल्लाह, ये अल्लाह दा पक्का वादा है। ला युखलिफुल्लाहु वादा, और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, ये अल्लाह दा पक्का वादा है। दोनों वादे मतलब है कि रूमी भी गालिब आणगे और मुसलमानों नूं भी खुशी लभेगी, और अल्लाह दा ये पक्का वादा। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून। हुण जदों जाहिर गल है कि जिन्ना चिर बदर नहीं होई सी, ये हालत सूरत हाल नहीं पैदा उन्ना चिर तो फिर यही गल समझ आती सी कि बई ये जिहड़ी अल्लाह ने वादा कीता है रूमियां दी जिहड़ा ना वो फतह दा कीता, विच अल्लाह ने कहा कि उस दिन मुसलमान बड़े खुश होणगे। ते ये फिर आप पता लगा कि असल गल ये है कि अल्लाह दा ये वादा कि मोमिनां नूं खुश करेगा और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस गल नूं नहीं जानते। जदों सूरत नाज़िल हो रही है तो उस सन 4-5 दे विच उत्थे कौन जानदा है कि इदां होनी है। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयात दुनिया, ये जानते आ सिर्फ दुनिया दे जाहिर नूं, सिर्फ सामने जो कुछ है उन्होंने जानते आ। वहुम अनिल आखिरत वहुम अनिल आखिरत हुम गाफिलून, और आखिरत तो ये बेपरवाह वा गाफिल आ। आवालम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, क्या इन्होंने अपने अंदर गौर और फिक्र नहीं किया, सोचा नहीं, अपने दिलों दे विच सोचा नहीं कदी ने इन्होंने। मा खलकल्लाहु समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक, कि नहीं पैदा किया अल्लाह ताला ने आसमाना जमीन, आसमाना नूं जमीन नूं और जो इहदे दरम्यान है, बा मकसद सवाए, यानी ये फजूल पैदा नहीं किया, इल्ला बिल हक, अल्लाह ने पैदा किया आसमाना जमीन नूं बा मकसद।
व अजल मुसम्मा, और ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। व इन्ना कसीरा मिन अन्नास बिलिकाए रब्बिहिम लकाफिरून, और बेशक अक्सर लोग अल्लाह ताला दी ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। अवलम यसीरू फिल अर्द, क्या ये घूमे फिरे नहीं जमीन च, चले फिरे नहीं। फयंजुरू, कि वेखदे कैफा काना आकिबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ते की होया अंजाम उन्हां दा ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, यानी ਜਿਹੜੇ नहीं ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ईमान नहीं ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। कानू अशद मिनहुम कुव्वा, वो इन्हां तो ज्यादा ताकतवर सी। व असारुल अर्द, और जमीन दे उत्ते अपने असरात या निशान छड्डण दे एतबार नाल, यानी हुणे जिथे इंसान वसदे आ उत्थे इंसान दा मकान बने होए आ, बागात लगे हुंदे आ, रस्ते बने हुंदे आ, खेतां च खेती हो रही हुंदी है, जानवर हुंदे आ, यानी जिन्हों असीं कहने ए आबादी, आबाद इलाका, ए गैर आबाद इलाका। आबाद वो होंदा जिथे इंसान वसदे। अल्लाह कहंदा उन्हां ने इस तो ज्यादा आबादियां कीतियां, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸਾरुल अर्द व अमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा, और उन्होंने जमीन नू आबाद किया, जमीन दे खजाने उन्होंने कढ़न की कोशिश की, खेतियां की शक्ल च भी या होर जेडे भी शक्ल च अपने अपने जमाने च, जिदा अज पेट्रोल सोना लोहा तांबा कढ़दे जमीनां चों। फरमाया इस तरीके नाल जिन्ना उन्हां दा वस सी उन्होंने चला के ते इन्हां नालों वध कीता। ये मुकाबला ने मक्के वाले जेडे इन्हां नालों बहुता ज्यादा उन्होंने जमीन दे उत्ते अपने असरात छड्डे, जमीन नू इस्तेमाल किया, आबाद किया। जातहुम रुसुलुहुम बिल बैयिनात, आए सी उन्हां कोल भी रसूल खुली निशानियां लैके, खुलियां निशानियां लैके। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, तो अल्लाह ने उन्हां दे उत्ते जुल्म नहीं किया, अल्लाह उन्हां दे उत्ते जुल्म नहीं करने वाला सीगा, लेकिन वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ओ होया आप अपने उत्ते जुल्म करने वाले। सुम्मा कान आकिबतुल्लज़ीना असाऊ, सुम्मा कान आकिबतुल्लज़ीना असाऊ सूआ, फिर अंजाम होया उन्हां लोगों का जिन्हां ने बुराई इख्तियार की सी, बुरा ही। भावें किड्डियां उन्होंने आबादियां कीतियां और किड्डे उन्होंने अपने शहर बनाए या महल बनाए और या किन्नियां खेतियां कीतियां, अखीर बुरा अंजाम होया जिन्होंने बुराई इख्तियार की सी। ये दस्या जा रहा है मक्के वालियां नूं, तुसीं इन्हां चीज़ां दा मान ना करो। अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, ये कि उन्होंने झटलाया अल्लाह दी आयात नूं, इस वास्ते उन्हां दा इंजाम होया ना। वकानू बिहा यस्तहज़िऊन, और वो इन्हां आयात दा या वो भेजी हुई हदायत दा उन्होंने मजाक बनाउंदे सी। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, अल्लाह वो है जिन्हें पहली बारी मखलूक नूं पैदा किया और सुम्मा युईदु, और इनू दोबारा भी पैदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुसीं ओदी तरफ मुड़ जाओगे, ओदे कोल जमा होना। व यौम तक़ूमुस्साअ, जिस वेले क़यामत कायम होएगी, युबलिसुल मुजरिमून, तो मुजरम उस वेले ना उम्मीद हो गए होंगे, मायूस हो गए होंगे। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाअ, तो उस वेले नहीं होएगा इन्हां दे शरीकां दे विचों कोई इन्हां दा सिफारशी। वकानू बेशुरकाइहिम काफिरीन, और आप अपने जेडे शरीक है ना उन्हां दा इनकार कर देंगे। यानी ये जेडे इत्थे शरीक बनाउंदे आ ना, ये अपने शरीकां दा आप इनकार करनगे उस वेले, क्योंकि इन्हां नूं पता लग जाएगा कि असीं शरीक जिन्हां नूं बनाउंदे वो तो शरीक है ही नहीं गे, ते उस वेले ਇਹਦਾ इतराफ नहीं करनगे कि इन्हां नूं असीं शरीक मनदे आ। व यौम
युवा यौम तकूम सार, जिस दिन क्यामत जिहड़ी है वो कायम होएगी। यौम यतफर्रकून, उस दिन ये मुतफर्रक होणगे, ये खिलरे फिरनगे, जिदा कहते ना बिखरे होए। यानी इन्हां च कोई पीर नहीं होएगा तो कोई मुरीद नहीं होएगा, कोई बाप नहीं होएगा तो कोई औलाद नहीं होएगी। जिदा कहते ना एक डिसिपलिन ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਾ, ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਫਅਮਾ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਵਾमिलु ਸਾਲਿਹਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਹੁਮ ਫੀ ਰੌਜ਼ਾतिन ਯੁਹਬरून, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੀ ਰੌਜ਼ਾ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਬਾਗਾਤ। ਬਾਗਾਤ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੰਨਤ ਬਾਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਓ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। व अम्मा लजीना कफरू, और जेड़े काफर होणगे, वकज़बू बिआयातिना, और उन्होंने झूठ समझा सी साडियां आयतां नूं, व लिकाइल आखिरा, और आखिरत दी मुलाकात नूं उन्होंने सच नहीं समझा सी। फउलाइका फिल अज़ाब मुहदरून, तो यह ही है जेड़े उस अजाब दे विच हाजिर कर लै जाणगे, यानी पकड़ के गिरफ्तार करके उस अजाब च सिटे जाणगे। फसुबहान अल्लाह हीना तुमसून, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰੋ। ਵਾਹੀਨਾ ਤੁਸਬਿਹੂਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰੋ। ਵਾਲਾਹੁਲ ਹਮਦ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਉਸੇ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤਾਰੀਫਾਂ ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। व अशियन, लिहाजा ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰੋ। ਵਹੀਨਾ ਤੁਜ਼ਾਹਿरून, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਵੇਲੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, और ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਵਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਾ युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, ਔਰ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੋਂ। ਵਾ युहयिल अर्ज़ बअद मौतिहा, और ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਕਜ਼ਾਲਿਕ ਤੁਖਰਜੂਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਵਮਿਨ ਆਯਾਤ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਅਨ ਖਲਕਕੁਮ ਮਿਨ ਤੁਰਾਬ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਸੁਮਾ ਇਜ਼ਾ ਅੰਤੁਮ ਬਸ਼रुन ਤੰਤਸ਼ਿरून, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਹਰ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿੰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਹਰਨ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਵਾ, ਪਰਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੈ, ਠੂਹੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਖੋਤੇ ਆ। ਹਰ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੇਲਮੂਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਔਸਤ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ
ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੰਮਦੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਮਦੀ। ਐਸੀ ਮਖਲੂਕ ਆ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ। ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਖਾ ਖੂ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਿਨ ਆਯਾਤਿਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਆ ਅਨ ਖਾਲਕ ਲਕੁਮ ਮਿਨ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ ਅਜ਼ਵਾਜਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਤਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਟੀ ਜੰਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਜੋੜੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਲਿਤਾਸਕੁਨੂ ਇਲੈਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਨ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਵਤ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਿਤਾਸਕੁਨੂ ਇਲੈਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਨ ਲਵੋ। ਵਜਾਲਾ ਬੈਨਕੁਮ ਮਵੱਦਤਮ ਵਰਹਮਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यतफक्करून, बेशक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ। ਵਮਿਨ ਆਯਾਤਿਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਖਾਲਕੁਸ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਵਖਤਿਲਾਫ ਅਲਸਿਨਤਿकुम व अलवानिकुम, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ। ਇन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन, बेशक ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਆਲਮੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੂਸਾ ਭਰਿਆ ਆ, ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਵਮਿਨ ਆਯਾਤਿਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਾਮੁਕੁਮ ਬਿਲਲੈਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਣਾ, ਨੀਂਦ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹਫਤਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵਰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਨ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਥੁੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਲਕਾਂ ਝਪਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਸ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਝਪਕਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ, ਪਲਕਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਡੇਲੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵ ਮਨਾਮੁਕੁਮ ਬਿਲਲੈਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੌਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਵਨਹਾਰ ਵਬਤਿਗਾਉਕੁਮ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲੇ, ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यस्मऊन, बेशक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਵਮਿਨ ਆਯਾਤਿਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਯਰੀਕੁਮੁਲ ਬਰਕਾ ਖੌਫਨ व तमा, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਬਿਜਲੀ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਜਾਲਾਬਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੁਨਾਸਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਲਾਬਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲਾਬਾਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਮੀਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਣ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। व युनज़्ज़िलु मिन समाए मा, और वो आसमान तो फिर बारिश नाज़िल करदा फयुहयी बिहिल अर्द बाद मौतिहा, और फिर मुर्दा जमीन नूं इस तो बाद जिंदा कर दिंदा है। इन्ना फी ज़ालिका लआयात, बेशक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ। लिकौमी याकिलून, ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਵਮਿਨ ਆਯਾਤ ਹੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਹਾਂ ਅਨ ਤਕੂਮ ਸਮਾ ਵਲ ਅਰਦ ਬਿਅਮਰੇ, ਕਿ ਖੜੇ ਆ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ, ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸੁਮਾ ਇਜ਼ਾ ਦਆकुम दावा, फिर जिस वेले वो तुहानू एक आवाज़ देगा, पकारेगा, निदा देगा, मिनल अर्द, जमीन दे विचों, तुसी जमीन च हो गए, मर के जमीन च रल रुल गए, हुण उन्हें आवाज़ दिती है, वो सूर फूकना अल्लाह दी आवाज़ ही समझो। इज़ा अंतुम तखरुजून, ते एकदम तुसी निकल के आ जाओगे। वलाहू मन फिस समावात वल अर्द, उसे दा ही है जो कुछ है आसमानां दे विच जमीन दे विच। कुल्लु लहू कानितून, सब दे सब ओदे अगे फरमा बरदार है। वह वल्लज़ी यब्दअुल खल्क़ सुम्मा युईदु, ओही है जेड़ा मखलूक दी इब्तिदा करने वाला, और वही ਇਹਦਾ इयादा भी करेगा, रिपीट भी करेगा। वह आहवान अलैहि, और ये ਉਹਦੇ वास्ते बहुत सौखा, कोई मुश्किल काम नहीं। वलहू मसलुल आला फिस समावात वल अर्द, और ਉਹਦੀ शान बहुत बुलंद है आसमाना और जमीन दे विच, ਉਹਦੀ शान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वह वल अजीजुल हकीम, और वो गालिब है और हिकमत वाला। ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, और वो मिसाल बयान करदा तुहाडे विचों ही, यानी तुहानू तुहाडे विचों ही एक मिसाल दिंदा कि तुसी इस मिसाल के जरिए कोई अकल कर जाओ और गौर करो। मिसाल की है, हल लकुम मिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन शुरका, अल्लाह कहंदा कि जरा ये गल दसो कि तुहाडे जेड़े गुलाम हुंदे आ, उस जमाने गुलाम कनीज़ां हुंदियां सी ना, अज दे जमाने हुण गुलाम तो है नहीं, लेकिन नौकर समझ लो। जेड़े तुहाडे गुलाम है वो क्या तुहाडे शरीक बन जांदे आ? हुण इत्थे तुहाडे शरीक तो मुराद की है? फी मा रज़क़नाकुम, जेड़ा रिज़्क असीं तुसानू दिता है, क्या तुसी अपने किसी गुलाम नू, किसी लौंडी नू, किसी नौकर नू उस दे विच आपदा शरीक बनांदे हो? हालांकि रिज़्क अल्लाह ने दिता, दुकान अल्लाह ने दिती, नौकरी अल्लाह ने दिती, कारोबार अल्लाह ने दिता, जमीन अल्लाह ने दिती। मिसाल के तौर देते तुसी देखिया होगा कि अक्सर बेशतर असी नौकर रखते हैं, और वो नौकर जिहड़ा ना वो बाज़ औकात एडा कि ईमानदार हुंदा कि असी उहनूं लूज नहीं करना चाहते। असी कहने यार ये नौकर साडे कोल रहना चाहिए, दिन्ने उहनूं तनख्वाह वा वध दिन्ने आ, लेकिन इहदे नाल उहनूं थोड़ा प्यार भी दिन्ने आ। प्यार दे के उहनूं की कहने आ, यार नहीं नहीं ये साडा नौकर नहीं, ये तो साडा भाई है, ये तो साडा बच्चा है, असी इहनूं कदी नौकर समझिया ही नहीं गा, ये नौकर नहीं हैगा, ये तो मालिक ही है। यानी इस तरह के अल्फाज असी करते हैं कि वो साड़ी नौकरी छड्ड के ना चला जाए, साडे नाल मानूस रहे, और ओदी कोई जरूरत हुंदी है वो भी पूरी कर देना। ये तुसी देखोगे ऐसा जिहड़ा कीमती बंदा हुंदा है, कीमती मुलाजम हुंदा, उहदे वास्ते हर मालिक जिहड़ा ना वो
ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਿੱਸਾਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੈ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ, ਯਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਦਿਲਾਓਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਅੰਤੁਮ ਫੀਹ ਸਵਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਈ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਦੀਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਅੰਤੁਮ ਫੀਹ ਸਵਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ, ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ। ਤਖਾਫੂਨਹੁਮ ਕਖੀਫਤ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਲੱਗੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜ਼ਿਲਤ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੀਂ, ਔਲਾਦ ਦੇਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਯਬਸੁਤੁ ਰਿਜ਼ਕਾ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾਉ व ਯਕਦਰ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਪੀਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਨੁਫੱਸਿਲੁਲ ਆਯਾਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਵੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ। ਲਿਕੌਮੀ ਯਾਕਿਲੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰਡਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਬਲ ਤਬਾ ਅਲਜ਼ੀਨ ज़लमू अहवाहुम बिगैर इल्म,
ਬਲਕਿ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੀ ਬਗੈਰ ਇਲਮ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਬਗੈਰ ਇਲਮ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ। फमन यहदी मन अदल अल्लाह, तो केड़ा हदायत देगा उन्होंने जिन्हों अल्लाह ने गुमराह करार दे दिता। वमा लहुम मिन नासिरीन, नहीं होएगा फिर जो अल्लाह दी पकड़ आएगी, अज आ जाए या आखिरत दे जा जाए, तो अल्लाह कहता कोई नहीं आएगा इन्हों छुड़ाउण। फाकिम वजहक लिद्दीन हनीफा, लिहाजा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜਹਾ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਉੱਠਣਾ। ਫਲਨਵੱਲਿਯੰਨਕ ਕਿਬਲਤਨ ਤਰਦਾਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਫਾਕਿਮ ਵਜਹਕ ਲਿद्दीन ਹਨੀਫਾ, ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ दीन ਦੀ तरफ कर लो और यकसू हो जाओ। दो पासे नहीं देखना, दो बेड़ियां च कदम नहीं रखना, किसी शरीक की जरूरत नहीं, बस अल्लाह की तरफ ही अपना रुख करो। अल्लाह ही दे इख्तियार च सारा कुछ। फितरत अल्लाह हिल्लती फातर नासा अलैहा, और यही अल्लाह की फितरत है जिहदे ते अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है। फितरत वो ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਅल्लाह ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, हर बच्चा पैदा होंदा फितरत ते। फअबवैहि युवहिदानिहि औ युमज्जिसानिहि औ युनस्सिरानिहि, ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਲदैन ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਮਜੂਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਫਿਤਰਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰੇਲਵੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ, ਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਬਰੇਲਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਜੰਮ ਪਿਆ ਉਹ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮ ਪਿਆ ਉਹ ਸ਼ੀਆ, ਹਨਫੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹਨਫੀ, ਸ਼ਾਫੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸ਼ਾਫੀ, ਮਾਲਕੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮ ਪਿਆ ਮਾਲਕੀ। ਔਰ ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਫੀਸਦ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਹੀ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕੀਤਿਆਂ, ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ कि फाकिम वजह का दीन हनीफा, अपना रुख जड़ा है वो दीन की तरफ करो और यकसू हो जाओ। फितरत अल्लाह हिल्लती फातर नासा अलैहा, यही फितरत है जिहदे ते अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया है। ला तब्दीला ले खल्किल्लाह, और अल्लाह ताला दी इस तखलीक दे विच तब्दीली पैदा ना करो। अल्लाह की बनाई हुई फितरत जिहड़ी है इनू ना बदलो। मैं एक मिसाल देना हुन्ना कि देखो एक जमीन है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਖਤ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹੋ ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਲ, ਵੱਲ। ਯਾਨੀ एक है दरख्त और एक है वेल। ये वेल जड़ी है ਇਹਦੀ ਫਿਤਰਤ है ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ फैलना, सीधा खड़ा होना नहीं। और दरख्त ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ है सीधा खड़ा होना। दरख्त उत्ते जाके फैलदा, वेल मुढ़ों ही फैलना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर तुसी देखा होगा कि दरख्त के उत्ते कोई रुकावट आ जाए, बाज़ औकात एक बड़ा भारा दरख्त हुंदा, ਉਹਦੇ नीचे कोई दरख्त उग गया, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਬੇਲ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਦੂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੇਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਟਾਹਲੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੋ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਦੋ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਤਰਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਵੀ ਫਿਤਰਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਲ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੁੱਲੁ ਮੌਲੂਦਿਨ ਯੂਲadu ਅਲਲ ਫਿਤਰਾ ਫਅਬਵੈਹਿ ਯੁਵਹਿਿਦਾਨਿਹੀ ਔ ਯੁਮੱਜਿਸਾਨਿਹੀ ਔ ਯੁਨੱਸਿਰਾਨਿਹੀ ਔ ਕਮਾ ਕਾਲ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰੇਲਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਰੇਲਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦਿਓਬੰਦੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਮਸਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਸ ਤਖਲੀਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਲਾ ਤਬਦੀਲਾ ਲਿਖਲਕਿल्लाह ਜ਼ਾਲਿਕ ਦੀਨੁਲ ਕਯਿਮ, ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਦੀਨ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰ ਨਾਸ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਨੀਬੀਨ ਅਲੈਹ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਤਕੂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਰਹੋ, ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ। ਵਾਕੀमुस्सलाह, नमाज कायम कीती रखो। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और देखो शिरक करने वालियां चो नहीं होना, शिरक नहीं करनी। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और ना हो जाओ शिरक करने वाले, मिनल लजीना फर्रकू दीनहुम, और ना उन्हां लोकां विचों हो जाओ। यानी एक तो क्या कि शिरक करने वाले ना हो जाओ, तो दूसरे मिनल लजीना फर्रकू दीनहुम, ना हो जाओ तुसी उन्हां विचों जिन्हां ने अपने दीन दे फिरके कर लए, दीन नूं कर लिया टुकड़े। ये समझ लो, गुस्सा ते बड़ा लगदा मेरी गल दे उत्ते, लेकिन ये जेड़े अहले हदीस है, ये बरेलवी है, देवबंदी है, ये शिया वा, ये असल दे विच इस टाइम, मैं उस टाइम की गल नहीं कर रहा, इस टाइम ये एक फिरके आ, और ये बस कुछ चीज़ां नूं इख्तियार करके ये अपने ग्रुपां नूं या अपने फिरकिਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। अगर ये कुरान इन्हां दे सामने लैके आ जाए तो ढह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे अपनी मौत आप। तो ये है कि इस वास्ते कि फरमाया मिनल लजीना फर्रकू दीनहुम, जिन्हां ने अपने दीन दे विच तफरीक पैदा की, टुकड़े टुकड़े कर लिया। जिदा वो कुरान करीम च सूरा हिजर च आया ना, अल्लाज़ीना जाअलुल कुरान इद्दीन, जेड़े कुरान दे टुकड़े करनगे। हुण मैं तुहानूं अगे तफसील नाल दस चुकिया पिछली मजलिस दे विच कि झूठ दे नाल फिरका नहीं जांदा, ना अहले हदीस दा झूठ नाल
अहले हदीस फिरका जिहड़ा वो खत्म हुंदा है, ना अहले सुन्नत दा खत्म हुंदा, ना शीए दा खत्म हुंदा, ना बरेलवी देवबंदी दा हुंदा। हराम खान नाल फिरका खत्म नहीं हुंदा, ना अहले हदीस दा, ना बरेलवी दा, ना देवबंदी दा। जालम दा फिरका खत्म नहीं हुंदा, ना अहले हदीस दा, ना बरेलवी दा, ना देवबंदी दा। है हिसाब लगाओ तुसी, भैणां दी विरासत अहले हदीस खा जावे, बरेलवी खा जाए, देवबंदी खा जाए, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰਕੇ ਚੋਂ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਫਾ ਜदैन, ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ, ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜੋੜਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਖਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਉਹ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਰਫਾ ਜदैन ਨਾ ਕਰੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੈ ਜਹਰੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਆਮੀਨ ਆਹਿਸਤਾ ਕਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰੋਜ਼ਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖੋਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत, ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੇਵਬੰਦੀ ਬਰੇਲਵੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰਾਮ ਖਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵਬੰਦੀ ਬਰੇਲਵੀ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸੂਦਖੋਰ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਤਫਰਕਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਨਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਫਰਕੂ ਦੀਨਹੁਮ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਨੂੰ। ਵਕਾਨੂ ਸ਼ੀਆ, ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਫਿਰਕਾ ਫਿਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕਾ। ਕੁੱਲੋ ਹਿਜ਼ਬਿਨ ਬਿਮਾ ਲਦੈਹਿਮ ਫਾਰਿਹੂਨ, ਔਰ ਹਰ ਗਰੋਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਵਬੰਦੀ ਜਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਅਗਰ ਰਫਾ ਯदैन ਦਾ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਤੇ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਖਾਵੇ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰੇ, ਧੋਖਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਫਾ ਜदैन ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਜदैन ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆ ਕੁਛ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਹ ਆ ਫਿਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰੀਨ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲੋ ਹਿਜ਼ਬਿਨ ਬਿਮਾ ਲਦੈਹਿਮ ਫਾਰਿਹੂਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਫਾ ਜदैन ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਰਫਾ ਜदैन ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਆਮੀਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਮਸਲ ਨਾਸ ਜ਼ੁਰ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਦਾਊ ਰੱਬਹੁਮ ਮੁਨੀਬੀਨ ਅਲੈਹ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਕਰਕੇ।
ਸੁਮਾ ਇਜ਼ਾ ਅਜ਼ਾਕਹੁਮ ਮਿਨਹੁ ਰਹਿਮਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਉਂਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਕੀਤਾ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਤਾਂ। ਇਜ਼ਾ ਫਰੀਕੁਮ ਮਿਨਹੁਮ ਬਿਰੱਬਿਹਿਮ ਯੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਰਜੂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲਿਯਕਫਰੂ ਬਿਮਾ ਆਤੈਨਾਹੁਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਲਾ ਕੇ। ਫਤਮਤਊ, ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀਆਂ, ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਆ। ਫਸੌਫ ਤਅਲਮੂਨ, ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਮ ਅੰਜ਼ਲਨਾ ਇਲੈਹਿਮ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਨਦ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸਟਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸਨਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਤਨਦ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮ ਅੰਜ਼ਲਨਾ ਅਲੈਹਿਮ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਮਾਬੂਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਨਦ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਹੁਵ ਯਤਕੱਲਮੁ ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਬਿਹੀ ਯਸਤਹਜ਼ਿਊਨ, ਕਿ ਉਹ ਸਨਦ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅਸਟਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਟਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਟਾਮ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਨਦ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਨਦ ਸਨਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਇਆ। ਵਇਜ਼ਾ ਅਜ਼ਕਨਾ ਨਾਸਾ ਰਹਿਮਤਨ ਫਾਰਿਹੂ ਬਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ। ਵਇਨ ਤੁਸਿਬਹੁਮ ਸਯਅਤੁਨ ਬਿਮਾ ਕਦਮਤ ਅਯਦੀਹਿਮ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਅਗਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ਾਹੁਮ ਯਕਨਤੂਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਵਲਮ ਯਰੋ, ਕਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਯਬਸੁਤੁ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾਅ व ਯਕਦਰ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਚਾਹੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। व इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन युमिनून, बेशक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। फ़आत ज़ल कुरबा हक़्क़हू वल मिस्कीन, और दे दिया करो हक अपने कराबतदारां ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਹੱਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦੇਵੇ। ਵਬਨ ਸਬੀਲ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਲਿਕ ਖੈਰੁਲ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਯੁਰੀਦੂਨ ਵਜਹ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਉਲਾਇਕ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ, ਇਹੀ ਫਲਾਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਮਾ ਆਤੈতুਮ ਮਿਨ ਰਿਬਾ, ਇਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਮੱਕਾ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਦ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਆਤੈਨਾਹੁਮ ਮਿਨ ਰਿਬਾ, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, आतैना नहीं है जी, वमा आतैतुम मिन रिबा, और ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ,
यानी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸੂਦ ਆਮ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਦ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲਿਯਰਬੂਆ ਫੀ ਅਮਵਾਲਿਨ ਨਾਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੇ। ਸੂਦਖੋਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਨਾ। ਲਿਯਰਬੂਆ ਫੀ ਅਮਵਾਲਿਨ ਨਾਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਧੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾ ਯਰਬੂ ਇੰਦ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਬਜ਼ਾਹਰ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਨ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ। ਵਮਾ ਆਤੈਤੁਮ ਮਿਨ ਜ਼ਕਾਤ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਅਸਲ ਤਜ਼ਕੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना फिल माल लहकन से व ज़का, लोगो ज़कात जे ਇਹ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਕਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਆਤੈਤੁਮ ਮਿਨ ਜ਼ਕਾਤ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਦਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਰੀਦੂਨਾ ਵਜਹੁੱਲਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਜ਼ਇਫੂਨ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸੂਦ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਔਰ ਜ਼ਕਾਤ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਵੱਧਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, 2 ਰਕੂ ਇਕੱਠੇ ਤੀਸਰੇ ਸਿਪਾਰੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਧੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹੁੱਲਜ਼ੀ ਖਲਕਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੁੰਮਾ ਰਜ਼ਕਕੁਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੰਮਾ ਯੁਮੀਤੁਕੁਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੁੰਮਾ ਯੁਹਯੀਕੁਮ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੁੰਮਾ ਯੁਹਯੀਕੁਮ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਲ ਮਿਨ ਸ਼ੁਰਕਾਇਕੁਮ ਮਨ ਯਫਅਲੁ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਮਿਨ ਸ਼ੈ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਹੈ ਕੋਈ? ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला अम्मा युशरिकून, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਿਖਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਠਾ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਏਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ, ਏਡਾ ਬੁਲੰਦ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨ। ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, फैल गया फसाद, यानी ज़ाहर दा मतलब यह है, ज़हर अल फसाद, फसाद जड़ा वो नमूदार हो गया, नजर आ गया, गालिब हो गया, फैल गया। फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਵੀ ਫਸਾਦ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਬਲਕਿ
ਬਹਿਰੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਮਾ ਕਸਬਤ ਅਇਦੀ ਨਾਸ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਫਸਾਦ ਫੈਲਿਆ। ਲਿਯੁਜ਼ੀਕਹੁਮ ਬਾਦ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅਮਲੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਖਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਰਜਊਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਸਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੁਲ ਸੀਰੂ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲੋ ਫਿਰੋ। ਸੀਰੂ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰੋ। ਫਾਨਜ਼ੁਰੂ ਕੈਫ ਕਾਨ ਆਕਿਬਤੁਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਕਾਨ ਅਕਸਰਹੁਮ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਫਾਕਿਮ ਵਜਹਕ ਲਿਦੀਨ ਅਲ ਕਯਿਮ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮਿਨ ਕਬਲ ਅਨ ਯਾਤੀ ਯੌਮ ਲਾ ਮਰਦ ਲਹੂ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਯੌਮ ਇਜ਼ਿਨ ਯਸੱਦਊਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਬੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੀਵੀ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੋਹਰ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਔਲਾਦ ਵਾਲदैन ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਵਾਲदैन ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਵਮਨ ਕਫਰਾ ਫਅਲੈਹ ਕੁਫਰੂ, ਤੋ ਜਿਹਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਫਰ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਵਮਨ ਆਮਿਲ ਸਾਲਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਫਾਲੇ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਯਮਹਦੂਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਦ ਸੇ ਲਾਹਤ ਤੱਕ, ਲਹਿਦ ਕਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮਹਦ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਯੁਕੱਲਿਮੁ ਨਾਸ ਫਿਲ ਮਹਦੀ व कहला ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਨੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਨ ਆਮਿਲ ਸਾਲਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਾਲੇ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਯਮਹਦੂਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਹਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਮਹਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲੇ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਯਮਹਦੂਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਯਜਜ਼ੀ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਵਅਮਿਲੂ ਸਾਲਿਹਾਤ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲੇ, ਤਾਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਨਹੁ ਲਾ ਯੁਹਿਬੁਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ।
वमिन आयात ही और ओदियां निशानियां चो आई युरसिल रियाह मुबशरात ओदियां निशानियां चो कि ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਭੇਜਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਲੇ ਯੁਜ਼ੀਕਕੁਮ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਬੱਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਬੱਦਲ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਵਾ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੱਦਲ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਠੰਡ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਯੁਜ਼ੀਕਕੁਮ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਚ ਚਖਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਵੇ। ਵਲ ਤਜਰੀ ਅਲ ਫੁਲਕ ਬਿਅਮਰੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਚੱਲਣ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਜਣ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਬਾਨੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜਣ ਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਬਾਨੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ। ਵਾਲੇ ਤਾਜਰੀ ਅਲ ਫੁਲਕ ਬਿਅਮਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਣ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਲੇ ਤਬਤਗੂ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਜ਼ਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਫਿਰੋ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਤਜਾਰਤ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬੰਦੇ ਢੋਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਤਜਾਰਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਓ। ਵਲਾ ਅੱਲਾकुम तशकुरून ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਵਲਕਦ ਅਰਸਲਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕਾ ਰਸੂਲਨ ਇਲਾ ਕੌਮਿਹਿਮ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ। ਫਜਾਊਹੁਮ ਬਿਲਬੈਯਿਨਾਤ ਔਰ ਉਹ ਰਸੂਲ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਫੰਤਕਮਨਾ ਮਿਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਅਜਰਮੂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ। ਵਕਾਨ ਹੱਕਨ ਅਲੈਨਾ ਨਸਲੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹੁੱਲਜ਼ੀ ਯੁਰਸਿਲੁਰ ਰਿਆਹ ਅੱਲਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਵਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਫਤੁਸੀਰੂ ਸਹਾਬਾ ਔਰ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਦਲ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਟੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਯਬਸੁਤੁ ਫਿ ਸਮਾਇ ਕੈਫ ਯਸ਼ਾਅ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਬੱਦਲ। ਵਯਜਅਲਹੂ ਕਿਸਫਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿ ਦਰ ਤਹਿ। ਫਤਰ ਅਲ ਵਦਕਾ ਯਖਰੁਜੁ ਮਿਨ ਖਿਲਾਲਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਇਜ਼ਾ ਅਸਾਬਾ ਬਿਹੀ ਮਨ ਯਸ਼ਾਅ ਮਿਨ ਇਬਾਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਜ਼ਾ ਹੁਮ ਯਸਤਬਸ਼ਿरून ਤੇ ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਬੜੇ ਖੁਸ਼। व इन कानू मिन कबल हालांकि इस बारिश होने तो पहले आई युनज़्ज़ल अलैहिम मिन कबल ही कि बारिश नाज़िल हुंदी इस तो पहले लमुबलिसीन वो बड़े मायूसी सी मुंह बने सीगे, परेशान सी। फंजुर इला आसार रहमतिल्लाह तो देखो जरा अल्लाह ताला दी रहमत दे आसार ओदियां निशानियां दी तरफ। कैफ युहयिल अर्द बाद मौतिहा किवें अल्लाह ताला ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਨ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਲਾ ਮੁਹਯਿਲ ਮੌਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਵਹੁਵ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
वाला इन अरसलना रीहा, और अगर असी वाला इन अरसलना रीहा, अगर असी भेजिए हवा, फर आऊ मुसफरा, यानी पिछे हवा जी भेजी सी ना, वो गल सी कि अल्लाह की रहमत है, बारिश है, बड़े खुश हो गए, बारिश मंगते सी। हुण अल्लाह कहता एक अगर मैं होर तरह की हवा भेज देवां, वाला इन अरसलना रीहा, अगर असी इन्हां वल भेजीए हवा, फर आऊ मुसफरा, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਗੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਵਾ ਨੇ ਜ਼ਰਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੀ ਹਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਖਰਾਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤੀ ਕੋਰਾ ਪੈਗਾ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਕੋਰਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੜ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਦਰਖਤ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਰਖਤ ਸੜ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਲਾਇਨ ਅਰਸਲਨਾ ਰੀਹਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਭੇਜੀਏ, ਫਰਾਊਹ ਮੁਸਫਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਸਲ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਦਰਖਤ। ਲਾਜ਼ਲੂ ਮਿਨ ਬਾਦਿਹੀ ਯਕਫਰੂਨ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਈ ਫਸਲ। ਫਾਇਨਕ ਲਾ ਤੁਸਮਿਉਲ ਮੌਤਾ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਲਾ ਤੁਸਮਿਉ ਸੁੰਮ ਦੁਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੌਹੀਦ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੰਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਵੱਲੋ ਮੁਦਬਰੀਨ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਵਾ ਦਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਮਾਨ ਤਾਂ ਬਿਹਾਦਿਲ ਉਮਯੀ ਅਨ ਦਲਾਲਤਹਿਮ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹੈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ ਤੁਸਮਿਉ ਇਲਾ ਮਨ ਯੂਮਿਨੁ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਫਹਮ ਮੁਸਲਿਮੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹੁ ਜੀ ਖਲਕਕੁਮ ਮਿਨ ਜ਼ੁਅਫ, ਅੱਲਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ। ਸੁੰਮ ਜਅਲ ਮਿਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਅਫਿਨ ਕੁਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੋਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੁੰਮ ਜਅਲ ਮਿਨ ਬਾਅਦ ਕੁਵਤਨ ਜ਼ੋਫਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਈਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਸ਼ੀਬਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਖਲੁਕੁ ਮਾ ਯਸ਼ਾ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦਣ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਢਲਵਾਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੂਬ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ, ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਨੀ ਆ। ਸਮਝੇ ਨਾ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ ਮਨ ਨੁਅਮਰ ਨੁਨੱਕਿਸੁਹੂ ਫਿਲ ਖਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਤਖਲੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਲਟਾ। ਅਫਲਾ ਤਾਕਿਲੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੇਇਲਮ ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਇਲਮ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ। वह अलीम उल कदीर, और वो सब जानने वाला और कुदरत वाला। व यौम तकुम सा, और जिस दिन क़यामत कायम होएगी, युक़सिमुल मुजरिमून, ते मुजरम जेड़े आ वो कसमां खाणगे। मा लाबिसू गैरा सा, नहीं रहे असी बस एक घड़ी तो ज़्यादा। ये हुण जिस वेले क़यामत दा दिन आएगा ते उस दिन फिर इंसान ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਕਾਨੂ ਯੂਫਕੂਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਅਕਲ ਇੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦਿਨ ਹੈਗਾ 50,000 ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਪ ਕੇ ਦੱਸੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ 50,000 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 50,000 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ, 80 ਸਾਲ ਦੀ, 100 ਸਾਲ ਦੀ। ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈ ਸਭ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਘੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੇਗਾ ਯਾਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 70 ਸਾਲ ਬੜੇ ਆ, 80 ਸਾਲ ਬੜੇ ਆ, ਬੜੀ ਉਮਰ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕਣੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁੱਕ ਇਹ 50,000 ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਕਣਗੇ ਉਦੋਂ 50,000 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ। ਅੱਲਾਹ ਬਚਾਵੇ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वल ईमान, और कहणगे ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ईमान ते इलम हासिल सी, दुनिया च अल्लाह ने ईमान अता किया, इलम दिता। लक़द लबिस्तुम फी किताबिल्लाहि इला यौमिल बास, और तुसी रहे हो
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਬਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਮਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਦਵਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਘੜੀ ਚੱਕਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਜਾਂ 7 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਸੁੱਤਾ, 2 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ, 4 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ, 10 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਘੜੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ। ਤੇ ਫਰਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲਕਦ ਲਬਿਸਤੁਮ ਫੀ ਕਿਤਾਬਿल्लाह ਇਲਾ ਯੌਮਿਲ ਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਹਾਜ਼ਾ ਯੌਮੁਲ ਬਾਸ, ਇਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣਾ। ਵਲਾਕਿਨਕੁਮ ਕੁੰਤੁਮ ਲਾ ਤਾਲਮੂਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਠ ਗਏ ਹੋ। فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਲਾ ਹੁਮ ਯੁਸਤਾਤਬੂਨ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਲਕਦ ਜ਼ਰਬਨਾ ਲਿन्नास फी हाज़ल कुरान मिन कुल्ल मसल, और बेशक ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਲਨ ਜੇਤਹੁਮ ਬਿਆਇਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਲਾ ਯਕੂਲਨ ਅਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਫਰ ਲੋਕ, ਇਨ ਅੰਤੁਮ ਇਲਾ ਮੁਬਤਿਲੂਨ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਝੂਠ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਯਤਬਉல்லாਹੁ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿੱਲਜ਼ੀਨ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਸਬਿਰ, ਤੇ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ। ਔਰ ਇਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਵਤ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਬਰੇਲਵੀ ਕਰਨ, ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਰਨ, ਨਾ ਸ਼ੀਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਲਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਕੀਤੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ ਵਾਦ ਅੱਲਾਹ ਹਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਹਕ ਹੈ।
वला यस्तखिफन्नकल्लज़ीना ला युक़िनून। और है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जेड़े ला युक़िनून यानी जेड़े यकीन नहीं रखदे, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਯਸਤਖਿਫਨका ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਪਾਣ, ਖਫੀਫ ਨਾ ਪਾਣ, ਹੌਲਾ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੌਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੌਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਔਰ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਢਿੱਲਾ ਪਵਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੱਧੂ ਲਓ ਤੁਦਹਿਨੋ ਫਯੁਦਹਿਨੂਨ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਪਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਫੂ ਅਈਦੀਅਕੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਰੋਕੀ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਾਟੀ ਦਾਵਤ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। अगर अज इस तरह कुरान नूं पेश करन वाले खड़ोणगे तो सट तो लगेगी तागूत दे उत्ते, लेकिन ये है कि ये फिर जेड़े वो फिरकियां वाले हैगे आ ना, उन्हां ते भी सट वजनी है ते मुखालफत होएगी डट के, लेकिन कामयाबी अगर होएगी तो वो इसे ही रस्ते च होण लगी है। वला यस्तखिफन्नकल्लज़ीना ला युक़िनून, ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਹਲਕਾ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ਮ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਸੂਰਾ रूम जड़ी है वो मुकम्मल हो गई है। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।